Okay. So if I ask you what is the regular load of a method বা function, so when you write a function or method, এখন এটা বাদ দেন, এখন শুনুন, when you write a function or method, you create a body of that function or method. In Java, it is method. Okay. So let's say you have written 30 lines of code in that body. So এই যে 30 লাইন কোড আমি লিখলাম, এটা কিন্তু আপনি চিন্তা করেন, you are implementing the method. Okay, how it will work, you are implementing that. So that is the body. So we also call it method definition or method implementation. Okay. So normal load of a method means it has only one implementation. So if the method is called, it will do exact same thing time and time again. Okay. So as many times as you call, it will execute the same statements because it has only one implementation. Okay. Now if you want to implement a sorting algorithm which sorts an array of integers or list of integers, then it might look like this. So what we are doing here, we are sending an integer array as key. আপনাদের কুইজের প্রিপারেশন করতেছে মাথায়, ঠিক মতো শুনতেছেন না, কুইজ বাদ দেন এখন মাথা থেকে। আচ্ছা, if you want to implement a method for sorting integers, then this might be the method যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সো এই মেথড কি করে, কাকে? তার মানে we send the integer array as the parameter to the method and the method use that whatever it receives and sort it. তাহলে এই হচ্ছে আমার sort ins নামে একটা মেথড বা ফাংশন। জাভাতে এটা কোনো না কোনো ক্লাসের মধ্যে থাকবে, so it's method. So we implement that. Now if you want to apply the sorting on a float array, you have to write another method, float in, sort by string array. So you have to write another method, sort strings. And there you send the string array as the parameter. But effectively both this method does the same thing on principle. What they does, they sort and collection. So the sort int has how many implementation? Only one. Only one. It was only one body. The sort strings has how many implementation? Only one. This is the only implementation. So none of these methods are overloaded. Now, when we say a method is overloaded, it means you can actually provide multiple implementations for a specific method. And that gives you the coding flexibility. You don't need to deal with 10 different methods just because data types are different. But if the methods are doing the same task, then you can actually overload them with the same method as the same method by providing multiple implementation. তাহলে এই sort ins আর sort strings two individual methods, two independent methods. But instead we can actually overload and say, okay, sort is the method. So I am creating one implementation of sort method. Now in this implementation parameter is integer. I am creating another implementation of sort method. In this implementation, let's say float array is the parameter. Okay. Then I am creating another implementation. String array is the parameter. So now I have only one method sort to remember. And now if I supply the integer array, obj is the object, some class object. Okay. I have algorithm implementer class obj equal to new algorithm implementer class, for example.
তাহলে অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্টার ক্লাসের মেথড হচ্ছে সর্ট, বাট দে আর নট থ্রি ডিফারেন্ট মেথড, সেম মেথড সর্ট ইজ ওভারলোডেড with three different implementation. So when you use that method, so obj.sort, now when I supply an integer array as the parameter, now int array is the integer parameter, then this version will be executed. And when I supply the names, which is a string array, then this version will be executed. So this is method overload. Any question? Well, any question? Concept বুঝতে পেরেছেন? Instead of creating multiple functions with multiple names, but the functions or methods actually effectively their task is same, কিন্তু data type, parameter type এগুলো ভ্যারি করতে পারে। তো ডাটা অ্যালগরিদম গুলো তাই হয়, যেমন সার্চ অ্যালগরিদম, সর্ট অ্যালগরিদম, তাই না? তো সেই মেথডস গুলো অ্যাকচুয়ালি it is more convenient or more flexible for the programmer if those methods are overloaded. So that is method overloading. Any question? প্রশ্ন করতে হবে না, না বুঝতে পারলে জি বলেন। Anyone? বলেন, একটু জোরে বলেন। আচ্ছা, so compiler now know that this method is overloaded and it has 10 implementations, for example. এখন which implementation to execute? এটাই আপনার প্রশ্ন। So it will identify from the call. Now in this call, what you are supplying? Integer array. So which version match with that parameter? So it will execute the first one. Now for this call, what you are sending? String array. Name is a string array. Which version it match with? So it will execute third one. Yes, so it means it will identify the implementation for execution from the call statement. So it will look into the parameters, what type of parameters are sent, and which implementation match with that parameter list. So যে ইমপ্লিমেন্টেশনের সাথে এই সাপ্লাইড প্যারামিটার লিস্ট ম্যাচ করবে, সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটাই এক্সিকিউট হবে। So there is no ambiguity for compiler to make a decision. Now remember one thing, if there is an ambiguity to compiler, it will not build. Simply it will give you error. So compiler cannot make decision by tossing the coin. It has to be very much decisive. Did you get answer to your question? How it gets executed? Okay, then I have a question to you guys. Is there any precondition for method overloading? আমরা দেখলাম একটা মেথডকে ওভারলোড করতে পারি, এবং আমরা দেখলাম যে কিভাবে কম্পাইলার ভার্সন সিলেক্ট করে ফর এই কলটার জন্য কোন ইমপ্লিমেন্টেশনটা এক্সিকিউট হবে, এই কলটার জন্য কোন ইমপ্লিমেন্টেশনটা এক্সিকিউট হবে, এটাও কম্পাইলার ডিসাইড করতে পারে। So in that case, is there any precondition to make? একটা কন্ডিশন হতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট সংখ্যা সমান হতে হবে, মানে একই পরিমাণ অ্যাট্রিবিউট থাকতে হবে দুইটা। যেমন মনে করেন এখানে মানে কি জানি তার নামটা কি ছিল, ইন্টিজার অ্যারে। ইন্টিজার অ্যারে, এখানে আপনি একটা মাত্র অ্যাট্রিবিউট দিয়েছেন, তাহলে পরেরটা তো একটা অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে। কেন দুইটা দিতে পারি, সমস্যা কি? ধরেন এখানে যদি বলি যে ইন্ট সামভ্যাল বা ইন্ট এক্স, বা ধরেন এখানে যদি আমি বলি যে লেটস সে
আমি 1 দিলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করবে, 2 দিলে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করবে। তাইলে এখানে যদি আমি বলি যে ইন সর্ট অর্ডার, বা আপনি বুলিয়ানও দিতে পারেন, বুলিয়ান ইজ অ্যাসেন্ডিং। তাহলে সে যদি এখন এখানে যদি আমি ট্রু দেই তাহলে সে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করবে, আর যদি এখানে ফলস দেই তাহলে সে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করবে। এটাও তো হতে পারে। তাহলে প্যারামিটার তিনটারই যে সমান হইতে হবে তা না। এইটার নাম্বার অফ প্যারামিটারস 1, এটারও নাম্বার অফ প্যারামিটারস 1, এটার নাম্বার অফ প্যারামিটারস 2। একটা হচ্ছে প্রথমটা অ্যারে, পরেরটা হচ্ছে বুলিয়ান। প্রথমটা স্ট্রিং অ্যারে প্যারামিটার টাইপ, পরেরটা হচ্ছে বুলিয়ান। তো হতে পারে না? তো তাহলে দ্যাটস নট দ্য ইস্যু। প্রিরিকুইজিটটা হলো এই যে কোন ইমপ্লিমেন্টেশনে কয়টা প্যারামিটার সেটা বড় কথা না। বড় কথা হলো দুইটা ইমপ্লিমেন্টেশনের প্যারামিটার লিস্ট ক্যানট বি আইডেন্টিক্যাল, দ্যাট উইল ক্রিয়েট অ্যাম্বিগুইটি। তা আমি যদি এখানে একটা মেথড ইমপ্লিমেন্ট করলাম সর্টের জন্য যেটা বাবল সর্ট করে, আর একটা ইমপ্লিমেন্ট করলাম কুইক সর্ট করে, তা আমি গুড ইন্টেনশন নিয়েই করলাম যে এই ভার্সনটাতে ইন্টিজার অ্যারেটাকে সে বাবল সর্ট করবে, আর এই ভার্সনটাতে সে ইন্টিজার অ্যারেটাকে কুইক সর্ট করবে। তা আমার দুইটা ভার্সন আমি বানাইতেই পারি, আপনি বানাইতেই পারেন, আমি ওভারলোড করতে চাইতেই পারি, কিন্তু কম্পাইলার উইল নট অ্যালাউ। কারণ কম্পাইলার যখন দেখবে যে সর্ট কল করা হচ্ছে উইথ ইন্টিজার অ্যারে অ্যাজ দ্য প্যারামিটার, নাও ইট ম্যাচেস উইথ 2 ভার্সন, তো কোনটাকে এক্সিকিউট করবে? ওকে টস করে ডিসাইড করবে? তাহলে ইটস নট ডিসাইসিভ, দ্যাটস অ্যান অ্যাম্বিগুইটি। সো কম্পাইলার এটা অ্যালাউ করবে না। আমার উদ্দেশ্য যতই ভালো থাকুক না কেন, যে একটাতে বাবল সর্ট একটাতে কুইক সর্ট, কিন্তু কম্পাইলার এটা অ্যালাউ করবে না। সেই ক্ষেত্রে আমাকে প্যারামিটারের সংখ্যা বাড়াতে হবে বা কমাতে হবে, কিছু একটা করতে হবে। বাট আইডেন্টিক্যাল, হ্যাঁ না, ডাটা টাইপ তো ডিফারেন্ট হইতেই পারে। যেমন ফ্লোটের জন্য আপনি কুইক সর্ট করতে পারেন, ইন্টিজারের জন্য বাবল সর্ট করতেই পারেন, কিন্তু একই সাথে সেম প্যারামিটারের জন্য আপনি ভিতরে কোড ভিন্ন হলেও প্যারামিটার লিস্ট যেহেতু সেম, এটা কম্পাইলারের জন্য অ্যাম্বিগুইটি, সো ইট ইজ নট অ্যালাউড। প্যারামিটার লিস্ট তারপর ডাটা টাইপটাও বসে লিস্ট ডিফারেন্ট মানে কি? টাইপ সহই তো সেম। লিস্ট ডিফারেন্ট মানে সংখ্যা ডিফার করলে যে লিস্ট ডিফারেন্ট তা তো না, টাইপ ডিফার করলেও তো লিস্ট ডিফারেন্ট না। এখন দুইটা ডিফারেন্ট লিস্টের টাইপ তো সেম হতেও পারে নাকি? এটা অ্যালাউড না ওভারলোডিং এ। দুইটা ডিফারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের প্যারামিটার লিস্ট যদি মিলে যায়, আইডেন্টিক্যাল হয়, এটা অ্যালাউড না। না মানে এমন যদি হয় যে দুইটা লিস্ট আছে, দুইটা অ্যারে আছে, দুইটারই ডাটা টাইপ একই রকম, এটা এক্ষেত্রে কি? আপনি মেথড কোনটা সেটা বলেন। মেথড হচ্ছে সর্ট। সর্ট, হ্যাঁ, একটাতে কি পাঠাতে চান? আপনার দুইটাই মনে করেন যে ইন্টিজার থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট অ্যারে, দুইটাই ইন্টিজার। তা হোক, এইটা তো আপনি অন্য ভুল করতেছেন। আপনি তো এখানে ভুলটা করতেছেন যে একটা মেথডকে কয়বার কল করা যাবে। এটা কি কোনো লিমিটেশন আছে নাকি? একটা মেথডকে আপনি একবার কল করে বসে থাকতে পারেন, 1 কোটি বারও কল করতে পারেন। আপনার যে প্রিন্ট ফাংশন কয়বার কল করা যাবে? কল না, আমি ওভারলোড না, আপনি আগে এটা বলেন, একটা প্রিন্ট ফাংশনকে কয়বার কল করতে পারবেন? যতবার আছে। তো প্রথমবার পাঠাইলেন 10, তারপরে পাঠাইলেন x, তারপরে পাঠাইলেন y, সবই তো ইন্টিজার পাঠাচ্ছেন। তো তিনটা কলের জন্য কি তিনটা আলাদা ইমপ্লিমেন্টেশন এক্সিকিউট হচ্ছে না একই ইমপ্লিমেন্টেশন এক্সিকিউট হচ্ছে? তাইলে কল করার সময় আপনি প্রথমবার ইন্টিজার অ্যারে 1 দিলেন, সেকেন্ড টাইম আপনি অ্যারে 2 দিলেন, তাতে কি যায় আসে? তো প্রত্যেকবারই এইটাই এক্সিকিউট করবেন, বা যদি এটা রাখেন অথবা এটা এক্সিকিউট করবেন, অ্যাম্বিগুইটি ক্রিয়েট করবে না, তাই না? দুইটা ইমপ্লিমেন্টেশন থাকলে অ্যাম্বিগুইটি ক্রিয়েট করবে, একটা ইমপ্লিমেন্টেশন থাকলে অ্যাম্বিগুইটি ক্রিয়েট করবে কেন? এটা তো অ্যাম্বিগুইটি ক্রিয়েট করবে বলেই আমরা এটা দিব না, দিতে পারবো না ইনফ্যাক্ট। ঠিক আছে, ওকে, ইজ দ্যাট ওকে, আন্ডারস্টুড? তাহলে এখন এটা আমরা একটু টেস্ট করি। তাহলে আমরা যদি আমাদের
সেকশন 3 কোথায়? পুলিশ। তাহলে সিটিজেন ক্লাসে যদি আমরা যাই, এইখানে আমাদের মেথড কি আছে? সিটিজেন ক্লাসের মেথড আছে হলো কনস্ট্রাক্টর। এই দেখেন, কনস্ট্রাক্টর কি ওভারলোডিং না? কনস্ট্রাক্টরই তো ওভারলোডেড। কম্পাইলার কেন সমস্যা করতেছেন? আপনি নিউ করার সময় যদি কিছু না দেন, এটার সাথে ম্যাচ করবে, এটা এক্সিকিউট করবে। নিউ করার সময় যদি আপনি এগুলো দেন এক্স্যাক্টলি এই সিকোয়েন্সে, তখন এটার সাথে ম্যাচ করবে, তখন এটা এক্সিকিউট করবে। এখন আমি কি আরো কনস্ট্রাক্টর বানাতে পারি? ইজ ইট পসিবল? মেথডের মধ্যে কনস্ট্রাক্টর হ্যাঁ বানাতে পারবো। তাহলে আমি যদি কয়টা প্যারামিটার দিব সেটাতে? ধরুন আমি যদি একটা প্যারামিটার দিতে চাই, বানাতে পারবো? আচ্ছা, তো তাহলে আমি যদি একটা কনস্ট্রাক্টর দিতে চাই, কোনটা দিব? ধরেন এনআইডি লং, তাহলে এনআইডির জন্য একটা শুধু এনআইডি দিব, বাকিগুলো টিবিএ থাকবে। শুধু এনআইডির ভ্যালুটা ইনপুট হবে, বাকিগুলো টিবিএ থাকবে। কথার কথা। তাইলে এটা কিন্তু কম্পাইলার আমাকে অ্যালাউ করতেছে। কিন্তু আমি যদি এই একই লং দিয়ে ধরেন স্ট্রিং দিয়ে যদি করতে চাই, তাহলে কোনটা দিব? স্ট্রিং কোনগুলো আছে? ধর নেম স্ট্রিং, শুধু নেম দিয়ে আপনি একটা এনআইডি টেনআইডি সব টিবিএ থাকবে, শুধু নেম দিবেন। এটাও সে অ্যালাউ করলো। তাহলে এখানে কি ওভারলোডিং হয় নাই? ওয়ান প্যারামিটারেরই তো দুইটা ইমপ্লিমেন্টেশন, বাট স্টিল ইট ইজ অ্যালাউড, কারণ একটার টাইপ হচ্ছে লং, একটার টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং। সো দে আর নট সেম, দে আর নট আইডেন্টিক্যাল। কিন্তু আমি যদি নেমের জায়গায় অ্যাড্রেস দেই, ওটাও তো স্ট্রিং, কিন্তু ওই কনস্ট্রাক্টর কিন্তু আমি করতে পারবো না। তাহলে এই যে অ্যাড্রেস, এটা স্ট্রিং না? তাহলে সেলাও করতেছে না। আমি যদি জোর করে করি, তো কি বলতেছে সে? বিল্ড এরর। ওয়াই? বিকজ নাও ইফ আই সাপ্লাই এ স্ট্রিং, কম্পাইলার বুঝবে কি করে এটা নেম না অ্যাড্রেস? কারণ স্ট্রিং তো পাঠানো হয়েছে, তাই না? সো দেয়ারফর দ্যাটস অ্যান অ্যাম্বিগুইটি। তো কাজেই একই প্যারামিটার লিস্ট হয়ে গেল যেহেতু, এখন এই দুইটার মধ্যে আমাকে যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে। সো আই ক্যানট ওভারলোড উইথ সেম প্যারামিটার লিস্ট। বুঝাইতে পারছি? আপনি ধরেন শুধু এনআইডি আর নেম দিয়ে করবেন, তাহলে লং এক্স লং ভ্যাল, তাহলে আপনি বলবেন যে দিস ডট এনআইডি ইকুয়াল টু ভ্যাল, বা এখন দিস ডট না বললেও হবে এনআইডি, কারণ একটাই এনআইডি আছে এখন এই মেথডের কাছে। এখানেও যদি আপনি লং দিতে চান তাহলে কিন্তু হবে না, এরর। কেন? আইডেন্টিক্যাল হয়ে গেছে যে লং স্ট্রিং, লং স্ট্রিং। কিন্তু লংটা যদি পরে দেই তাহলে কিন্তু আবার হবে। এখন কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই। কেন? কারণ আমি যখন কনস্ট্রাক্টরে সাপ্লাই দিব, আমি যদি প্রথমে লং দিয়ে পরে স্ট্রিং দেই কনস্ট্রাক্টরে, তখন তো এইটা এক্সিকিউট হবে। আর আমি যদি প্রথমে স্ট্রিং দিয়ে পরে লং দেই, তখন এইটা এক্সিকিউট হবে। তো কম্পাইলারের কাছে কোনো অ্যাম্বিগুইটি নেই which one to execute। ঠিক আছে? সো দিস ইজ মেথড ওভারলোডিং। তাহলে এটা বুঝতে পারলাম। তো এখানে আমরা কনস্ট্রাক্টরকে ওভারলোড করেছি, আমরা নর্মাল মেথডকে ওভারলোড করতে পারি। যেমন এখানে আপনি যদি বলেন যে মেক এ কমপ্লেইন, ওকে, সো পাবলিক void মেক এ কমপ্লেইন। তাহলে এখানে আপনি এখন বলতে পারেন যে ডেট এন্ড ডেসক্রিপশন, সো লেটস সে লোকাল ডেট, তারপর আপনি বললেন যে স্ট্রিং
ডেসক্রিপশন, তারপরে আপনি বললেন আচ্ছা এটা অলরেডি আছে মনে হয়। তারপরে আপনি স্ট্রিং string ও এটা প্যারামিটার হবে, সরি। ডেসক্রিপশন, তারপর আপনি হয়তো বললেন যে লিঙ্ক অফ এভিডেন্স, ওকে, তাহলে এভিডেন্স লিঙ্ক, তো এটাও একটা স্ট্রিং। এখন এইটা আপনার কাছে, এখন আপনি যখন ওই যে এফএক্সএমএল এ কমপ্লেন করবেন তখন ওখানে আপনাকে ডেট সিলেক্ট করতে হবে, যে ডেট অফ দ্য ইভেন্ট, ওকে, কমপ্লেনের ডেসক্রিপশনটা দিতে হবে, আর আপনার কাছে যদি কোনো ভিডিও অডিও এভিডেন্স থাকে, ছবি, তাহলে সেটা আপনি ড্রাইভে রেখে লিঙ্ক দিতে পারেন, তাহলে ওগুলো আপনাকে টেক্সট ফিল্ডে ডেট পিকারে দিতে হবে। এখন ওই বাটন অন অ্যাকশন, সাবমিট কমপ্লেন বাটন অন অ্যাকশন দেখবে যে এভিডেন্স টেক্সট ফিল্ডটা খালি কিনা, কারণ আপনার কাছে এভিডেন্স নাও তো থাকতে পারে, তো তখন আপনি ওভারলোড করতে পারেন উইদাউট এভিডেন্স, ওকে। তো তখন আপনি বললেন যে আমার কাছে কোনো এভিডেন্স নাই, সো ইট ইজ পারফেক্টলি অল রাইট। তো তখন যেটা হবে যে ওই বাটন অন অ্যাকশন একটা কমপ্লেন অবজেক্ট তৈরি করবে, তাহলে বা মেক কমপ্লেন মেথডকে কল করবে। তো মেক কমপ্লেন মেথডকে কল করার সময় বাটন অন অ্যাকশন দেখবে যে আমার এভিডেন্স ফিল্ডটা খালি কিনা। তো এভিডেন্স ফিল্ডটা খালি থাকলে সে 2 প্যারামিটার ভার্সন কল করবে, আর এভিডেন্স ফিল্ড যদি থাকে তাহলে সে 3 প্যারামিটার ভার্সন কল করবে। সো ইট গিভস ইউ দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি মেথড ওভারলোডিং। বোঝা গেল হোয়াট ইজ মেথড ওভারলোডিং? ওকে, তাহলে মেথড ওভারলোডিং এর পরের টপিকে যাওয়ার আগে যদি ফাইনাল কোনো কোশ্চেন থাকে রিগার্ডিং মেথড ওভারলোডিং ইউ ক্যান আস্ক। তাহলে তো লিস্ট আইডেন্টিক্যাল হলো না। সিকোয়েন্স যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে কি বলা যাবে যে প্যারামিটার লিস্ট আইডেন্টিক্যাল? না, আইডেন্টিক্যাল না হলে তো কম্পাইলার বুঝবে যে কোনটার সাথে ম্যাচ করে। When you make a call, you supply the parameter. yes. Now that supplied parameter matches with exactly one implementation. তাহলে কম্পাইলার ওটাকে এক্সিকিউট করবে। আর যদি ম্যাচ না করে তাহলে এক্সিকিউট করবে। ম্যাচ করবে তো একটার সাথে, যে কোনো একটার সাথে। এটাই হচ্ছে প্রিরিকুইজিট, যে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে 10টা কেন 100টা ইমপ্লিমেন্টেশন থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা ইমপ্লিমেন্টেশনের প্যারামিটার লিস্ট আইডেন্টিক্যাল হতে পারবে না একটা আরেকটার সাথে, সবাই ইউনিক হবে। তাহলে আমি যখন একটা কল করব সেটা যে ম্যাচ করলে হতে পারে কারোটার সাথে ম্যাচ করবে না। না, প্যারামিটার লিস্ট বলতে কি প্যারামিটার সিকোয়েন্স বোঝায়? যেমন পুরা লিস্টটা, পুরা লিস্ট, নাম্বার অফ প্যারামিটারস, টাইপ অফ প্যারামিটারস এন্ড দ্য সিকোয়েন্স অফ প্যারামিটার, তিনটার কম্বিনেশনই হতে পারে। এগুলো মানে আইডেন্টিক্যাল হওয়া যাবে না। আইডেন্টিক্যাল না হলেই হলো। কিভাবে আইডেন্টিক্যাল না, এইটা তো টাইপ দিয়ে আইডেন্টিক্যাল না হতে পারে, যে একটা প্যারামিটার একটা ইন্টিজার আর একটা প্যারামিটার একটা ফ্লোট, আইডেন্টিক্যাল না। তাহলে এক্ষেত্রে নাম্বার অফ প্যারামিটার সেম কিন্তু টাইপ আলাদা, সো দে আর নট আইডেন্টিক্যাল। আবার আপনি বললেন যে নাম্বার অফ প্যারামিটার 2 দুইটাতেই, কিন্তু তাদের টাইপ আলাদা অথবা সিকোয়েন্স আলাদা, কিংবা একটাতে নাম্বার অফ প্যারামিটার 1 আর একটাতে নাম্বার অফ প্যারামিটার 3, স্টিল দে আর নট আইডেন্টিক্যাল। বটম লাইন ইজ দে ক্যানট বি আইডেন্টিক্যাল, দ্যাটস অল। আইডেন্টিক্যাল আপনি টাইপের কারণে আইডেন্টিক্যাল না হতে পারে, সংখ্যা ভ্যারি করতে পারে, সিকোয়েন্সও ভ্যারি করতে পারে, অথবা তিনটার কম্বিনেশনই হতে পারে। ঠিক আছে, আর ইউ ক্লিয়ার নাও? ওকে, তাহলে আমরা এখন পরের টপিকে যাই। কত নাম্বার? বসুন আপনার, ঠিক আছে, এটা মনে করে দিন।
একটা 42-এ ঢুকলেন, হ্যাঁ, এটা মনে করে দিন। না, আমি তো দিলাম, তো অ্যাটেন্ডেন্স দেই নাই, একটা 10 পর্যন্ত তো দিলামই। কয়টায় ঢুকছেন? দেন নাই কেন attendance? আচ্ছা, তো 9-এ ঢুকলে ঠিক আছে, কিন্তু উনি ঢুকছে 42-এ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এখন আসেন method call chaining. Next topic, method call chaining. What is your future plan after graduation? After graduation, post graduation আমেরিকা যাব। আমেরিকা যাবেন, ওকে। তো উনি, আপনার নাম কি? নাদিম, ওকে। এই একটু শোনেন, কথা কম বলেন। সো নিউ টপিক। সো নাদিম ইজ প্ল্যানিং টু গো ফর হায়ার স্টাডিজ আফটার গ্রাজুয়েশন। তো নাদিম এইটার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছে, and let's say he got admission in a university in USA. So Nadim happy, but before going he has to do a lot of preparation. Okay, logistics, clothing, paperwork, finance, অনেক কাজ। অ্যাডমিশন কনফার্ম, ভিসাও হয়ে গেছে, এখন যাওয়ার প্রস্তুতি, 1 মাস পরে যাবে। তো নাদিম খুব বিজি রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট। এখন বাট নাদিমের কিছু খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে, যেমন এখানে কেউ আছে? ঠিক আছে, তো তন্ময় এবং তার আরো কিছু খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, নাদিম তাদেরকে পার্টি দিতে চায় যাওয়ার আগে। ওকে, তো এখন নাদিম খুব বিজি অ্যাট দিস মোমেন্ট, তো নাদিমের এই পার্টি অ্যারেঞ্জ করার সময় নাই। সো নাদিম নিড টু টেক হেল্প অফ হিজ সিবলিং younger brother, ফর এক্সাম্পল কি নাম ধরেন আছে, বা কাজিন যদি থাকে কেউ, তো যাকে আপনি কাজের অর্ডার দিতে পারেন, মাহির, ওকে, ঠিক আছে। এখন এই হাউসমেট ক্লাসের একটা অবজেক্ট হচ্ছে মাহিন। এখন হাউসমেট ক্লাসে আমার মেথড আছে বাই ফুড, ওকে, ক্লিন রুম, ওকে, গ্রিট গেস্ট and serve food. ওকে, এটাকে আমি বোঝাতে পারলাম? তাহলে এই 4টা মেথড যে কোনো হাউসমেট ক্যান বি ক্লায়েন্ট। এখন এই ফ্রেন্ড ক্লাসের একটা মেথড হচ্ছে থ্রো পার্টি। থ্রো পার্টি এখন বলতেছে হাউসমেট মাহিন, বা ধরলাম সামিন। এখন এই যে সামিন ডট বাই ফুড, সামিন ডট ক্লিন রুম, তাইলে নাদিম সামিনকে বলতেছে যে ভাই, আমার বন্ধুদের একটা ক্লোজ ফ্রেন্ডদের পার্টি দিতে চাই, তুই এই কাজগুলো করে দে। হ্যাঁ, তো সামিন বলতেছে আমি করবো, আমার ঠেকা পয়সা দিব। তো সামিন রাজি হয়েছে। তো নাও ইউ মেক দ্য কল, সামিন ডট বাই ফুড, সামিন ডট ক্লিন রুম, সামিন ডট গ্রেট গেস্ট, সামিন ডট সার্ভ ফুড। Now here these 4 calls are independent calls. Okay, nothing is chained, so method calls are not chained. Okay, they are called independently by the caller method, which is throw party. এটুকু কি আমরা বুঝি? Are we? Okay. এখন এইটা তো কোডে আমরা লিখছি, কিন্তু এটাকে যদি আপনি রিয়েল লাইফে ট্রান্সলেট করতে যান, তাহলে ইট উইল সাউন্ড লাইক দিস, যে ভাইয়া সামিন বাই ফুড, দেন ভাইয়া সামিন ক্লিন দ্য রুম, দেন সামিন আমার বন্ধুরা আসলে একটু গ্রিট করো, অ্যান্ড দেন সামিন ওদেরকে তুমি খাবারটা সার্ভ করো। তো
সামিন বলবে সবই বুঝলাম, কিন্তু তুমি আমাকে এরকম সামিন 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 বারবার এরকম সামিন সামিন করছো কেন? একবারে বললেই তো হয়। ইট ডাজন্ট সাউন্ডস ন্যাচারাল। তাইলে আপনি যদি এরকম বলেন যে একবারে যদি বলতে চান যে ভাইয়া সামিন কিছু খাবার কিনবা, তারপরে রুমটা একটু পরিষ্কার অ্যারেঞ্জ করে রাখো, তো বন্ধুরা আসলে একটু বসাইও, তারপরে আমরা যখন কথা বলতে থাকবো তুমি খাবারটা সার্ভ করে দিও, তাহলে আপনি কিন্তু এই যে বারবার সামিন সামিন করতেছেন না। ইউ কল দ্য মেথড কলস অ্যাজ এ চেইন। তাহলে দিস ইজ কল্ড মেথড কল চেইন। সো হিয়ার দিস 4 calls are chained. Now remember, implementation is not chained, calls are chained. Call. তাহলে এটা কি বুঝতে পারলাম? সামিনটা কি এখানে কোনো অবজেক্ট নাকি? অবশ্যই অবজেক্ট। এই যে হাউসমেট সামিন, হাউসমেট, তো এগুলো তো হাউসমেট ক্লাসের মেথড, বাই ফুড, তাই না? এগুলো তো এখন বুঝেন, এগুলো তো আর এখন এক্সপ্লেন করার কিছু নাই। ওকে, এটা কি ক্লিয়ার? তাহলে এরকম আমরা হাউসমেট ক্লাসে 4টা মেথড ইমপ্লিমেন্ট করে রাখছি, যে বাই ফুড, ক্লিন রুম, গ্রেট গেস্ট, সার্ভ ফুড। এখন যদি আমরা এখানে, আমি যদি আপনাদেরকে এখন কোশ্চেন করি, তো আমরা এখানে চেইন করতে চাই, সেগুলোকে আমরা কমেন্ট করে রেখে দিলাম যে আমরা চেইন করব এখানে। ওকে, এখন হু ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অফ বাই ফুড? হ্যাঁ, সামিন, এক্সপ্লিসিটলি গিভেন। নাও হু ইজ দ্য ক্লায়েন্ট অফ, এখন ক্লায়েন্ট কোথায় থাকে? যখন আমরা একটা মেথড কল অ্যানালাইজ করি কোড, right side of the dot is the method, left side of the dot is the client. তাহলে who is the client of buy food? Samit, explicitly given. Now who is the client of clean room? Buy food কি অবজেক্ট? তাহলে সামিন কোথায় দেওয়া আছে? এটা কি বলা আছে সামিন ডট ক্লিন রুম? সেটা বাই ফুডের ক্লায়েন্ট। ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট কোথায়? সামিন তো বাই ফুডের ক্লায়েন্ট। আপনি যদি একটা মেথড কিভাবে এক্সিকিউট হয় সেটা যদি বুঝে থাকেন, তাহলে তো আপনি জানেন যে আমার একটা ক্লায়েন্ট থাকবে। তাহলে এই যে সামিনটা, এটা কার ক্লায়েন্ট হিসেবে দেওয়া হয়েছে? তো বাই ফুডের ক্লায়েন্ট হিসেবে ওর রোল তো শেষ। কিন্তু ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট কোথায়? এটা আপনি অনুমান করতেছেন, কিন্তু আপনি তো এক্সপ্লিসিটলি বলে দেন নাই ক্লিন রুমের ক্লায়েন্টকে। এইটা তো একটা মানে এটা তো হলো যে একটা অনুমান নির্ভর কথা, কিন্তু আপনি যদি লজিক দিয়ে চিন্তা করেন, আপনি কি বলছেন যে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্টকে? তাহলে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট কোত্থেকে আসবে? কম্পাইলারকে ইমপ্লিসিটলি বুঝে নিতে হবে। তাহলে কম্পাইলার বুঝবে কি করে যে ক্লায়েন্টটা কে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট কিভাবে বুঝে? ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট সে বোঝে কিভাবে? ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টটা আনডিক্লেয়ার্ড থাকে এবং এটা তো মনে করেন এটা না, ধরেন এখানে যদি আমি বলি, এখানে যদি এই হাউসমেটেরই আরেকটা মেথডকে ইউজ করা হয়, ফর এক্সাম্পল লেটস সে বাই ফুড করার সময় সে ধরেন বলল যে ব্রিং ক্যারি ব্যাগ, ওকে, বা টেক ক্যারি ব্যাগ। তো বাই ফুড করতে গেলে তার একটা ক্যারি ব্যাগ আরঙের মতো বলবে যে কিনেন, তো সে কিনতে রাজি না। তাইলে তার একটা প্রাইভেট মেথড আছে। তাহলে এই যে ক্যারি ব্যাগ, টেক ক্যারি ব্যাগ মেথডটাকে সে কল করছে না, তাহলে এটা কি ক্লায়েন্ট দেওয়া আছে? তাহলে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্টটা কে? কম্পাইলার বুঝবে কি করে? ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট গত ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে।
ইমপ্লিসিট বুঝি কিন্তু মানে তাহলে বিষয়টা না, তাইলে এটার ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট কে হবে? সামিন হবে না, শফিক হবে না, যদু হবে না, মধু হবে? কে হবে? স্যার এটা মেবি হাউসমেট হবে। হাউসমেট তো ক্লাস, হাউসমেট ক্লাসের কোন অবজেক্ট হবে? সামিন, শফিক, রহিম, যদু, মধু, কে হবে? অনেক অবজেক্ট আছে হাউসমেটের। আপনার হাউসে 10 জন লোক থাকে, সো 10টা অবজেক্ট আছে, কে হবে এটার ক্লায়েন্ট? যে অবজেক্টটা সব অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা হয়, কিন্তু এইটার ক্লায়েন্ট কে হবে? হ্যাঁ না, কিন্তু কম্পাইলার বুঝবে কি করে এই লাইনটাতে? এটা ধরেন 42 নাম্বার লাইন, তো 42 নাম্বার লাইনে কম্পাইলার বুঝবে কি করে? তাহলে তার মানে কি, বাই ফুডের যে ক্লায়েন্ট সেটাই এটার ক্লায়েন্ট হবে, ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। তার মানে এই মেথডটা এক্সিকিউট হচ্ছে, তো যেহেতু এই মেথডটা এক্সিকিউট হচ্ছে, তার মানে দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য কারেন্ট ক্লায়েন্ট অফ বাই ফুড। তাহলে বাই ফুডের কারেন্ট ক্লায়েন্ট যে টেক ক্যারি ব্যাগেরও ক্লায়েন্ট সেই হবে। তাহলে আমি এখানে বাই ফুডের কারেন্ট ক্লায়েন্টটা কে? তাহলে এই এক্সিকিউশনটা যখন হবে তখন টেক ক্যারি ব্যাগের ক্লায়েন্ট কে হবে? সামিন। আমি যদি আবার বলি এখানে যে ধরুন আরেকটা হাউসমেট শফিক, শফিক ডট বাই ফুড, করি বা না করি, ধরুন করলাম না, তাহলে এই বাই ফুড মেথডটা কয়বার কল হয়েছে? 2 বার, তাই না? ধরেন সামিনকে দিয়ে এই কাজগুলো করাইছে, কিন্তু খাবার শর্ট করে গেছে, সামিন তো সার্ভ করে দিয়ে চলে গেছে, সামিন নাই এখন। তাইলে আপনি এখন আরেকজনকে বললেন শফিক যে আরো কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসো, হতে পারে না? আপনি বুঝেন নাই, আপনার ফ্রেন্ডদের মধ্যে খাদক আছে 2-1 জন, যা খাবার আনছিলেন সব শেষ, তাইলে এখন খাবার আনাইতে হবে, কিন্তু সামিন তো খেলতে চলে গেছে, সামিন তো নাই বাসায়। আপনার ওকে দিয়ে কাজগুলো করতে বলছেন, ওরে আপনি 500 টাকা দিয়ে দিচ্ছেন, ও খুশি, ওই টাকা নিয়ে বন্ধুদের সাথে এনজয় করতে গেছে। কিন্তু আপনার তো পার্টির মাঝখানে দরকার আরো একটু খাবার হলে ভালো, আর একটা পিজা হলে ভালো হয়, তো এখন তাহলে আরেকজনকে পাঠাবেন। তাহলে এই বাই ফুড কয়বার কল হলো? How many times by food will be executed? So for the first execution, who will be the client of take carry bag? Why? Because for the first execution, Samin will be the client of buy food. For the second execution, who will be the client of take carry bag? Shofik. Why? Because the second execution, the client will be of buy food will be Shofik. তাহলে এটা না বোঝেন না কেন? তো কুইজ দিবেন আজকে, তাহলে এটা বোঝা গেল। তাহলে ইমপ্লিসিটলি কম্পাইলার বুঝতে পারে না যে এটার ক্লায়েন্ট কে হবে, টেক ক্যারি ব্যাগের ক্লায়েন্ট কে হবে? কে হবে? মানে বাই ফুড মেথডের কলাম কলাম, বাই ফুড মেথডের ক্লায়েন্ট সে টেক ক্যারি ব্যাগের ক্লায়েন্ট। বাই ফুড মেথডের ক্লায়েন্টই টেক ক্যারি ব্যাগের ক্লায়েন্ট হবে। তাহলে এইখানে কম্পাইলার কি বুঝতে পারবে যে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট কে হবে? ইয়েস স্যার। এটার কলার কে? এটার কলার কে ছিল? না, এই টেক ক্যারি ব্যাগের কলার কে ছিল? বাই ফুড। তাহলে কলারের ক্লায়েন্টই এইটার ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট, কলের ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট। তো এইখানে এটার কলার কে? ক্লিন রুমের কলার কে বা বাই ফুডের কলার কে? বাই ফুডের আমি তো ক্লায়েন্ট। আপনারা এই কলার আর ক্লায়েন্টের মধ্যে ভুল করেন কেন? বাই ফুডের কলার কে? থ্রো পার্টি। তাহলে থ্রো পার্টির ক্লায়েন্ট কি কোয়ালিফাই করে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট হওয়ার জন্য? করে কি করে না? করে। ক্লিন রুম কোন ক্লাসের মেথড? হাউসমেট। থ্রো পার্টি কোন ক্লাসের মেথড? কিসের হাউসমেট? ফ্রেন্ড ক্লাসের মেথড। তাহলে ফ্রেন্ড ক্লাসের অবজেক্ট কি করে হাউসমেট ক্লাসের মেথডের ক্লায়েন্ট হবে? সো কাজে এখানে কলারের ক্লায়েন্ট ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট হিসেবে ধরতে পারবে না। তার মানে সে বাই ফুডকেই বলে দিতে হবে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্টকে। তো বাই ফুড এক্সিকিউট হবে, একটা মেথড যখন এক্সিকিউট হয় তখন কি ঘটে?
at the end of the execution? Control goes back with or without value. তাহলে এখানে প্রিভিয়াস কলারকে প্রিভিয়াস মেথডকে পরের মেথডের ক্লায়েন্ট সাপ্লাই করতে হবে by returning the client of the next call. So in case of method chain, the previous call must provide the client of the next call. তাহলে আমার প্রিভিয়াস কলের ক্লায়েন্টকে সামিন, নেক্সট কলের ক্লায়েন্ট কাকে করতে চান, সামিনকে না শফিককে? দুইটাই তো কোয়ালিফাই করে। তাহলে এই চেইনের কলটার ক্লায়েন্ট কি হবে, সামিন হবে না অন্য কোনো অবজেক্ট হবে? সেটা তো আপনি ডিসাইড করবেন অ্যাজ এ ডেভেলপার। তাহলে আপনাকে সেটা রিটার্ন করে দিতে হবে। রিটার্ন টাইপ ক্যানট বি ভয়েড। তাহলে রিটার্ন টাইপ উইল বি এমন কিছু যেটা ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট হতে পারে। তাহলে এটা রিটার্ন টাইপ কি হওয়া উচিত? ভয়েডের জায়গায় স্ট্রিং। তাহলে এটা কি স্ট্রিং ক্লাসের মেথড নাকি এটা হাউসমেট ক্লাসের মেথড? তাহলে কি রিটার্ন করা উচিত ক্লায়েন্ট হিসাবে? বাইফুট থেকে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট হিসাবে কি রিটার্ন হওয়া উচিত? স্ট্রিং, স্ট্রিং অবজেক্ট। হ্যাঁ, স্ট্রিং দিতে হবে। কেন? স্ট্রিং str ডট ক্লিন রুম এটা হবে যদি একটা str স্ট্রিং রিটার্ন করে? আপনার নাম কি? নাহিদ, নাহিয়ান। আমি যদি বলি নাহিয়ান ডট পে বিল, এটা কি অ্যালাউড না অ্যালাউড না? ইজ ইট অ্যালাউড অর নট? কি করে বুঝলেন? স্টুডেন্ট ক্লাসের কি কোনটা? ক্লায়েন্টকে নাহিয়ান কোন ক্লাসের অবজেক্ট? তাহলে অ্যালাউড। এখন এটা যদি নাহিয়ান না হয় একটা স্ট্রিং দেই str ডট পে বিল, এটা হবে? কেন হবে না? কারণ পে বিল তো স্ট্রিং ক্লাসের মেথড না। তাহলে স্ট্রিং অবজেক্ট কি করে পে বিলের ক্লায়েন্ট হবে? তো ক্লিন রুম কোন ক্লাসের অবজেক্ট? হাউসমেট। তাহলে ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট কে হবে? স্ট্রিং তো হলো ক্লাস না। স্ট্রিং তো ক্লাস, ক্লাস না কে বলছে? রিটার্ন টাইপ মানে আপনি অবজেক্ট রিটার্ন করবেন। আপনি যখন রিটার্ন টাইপ স্ট্রিং দিচ্ছেন, ইট মিনস ইউ আর রিটার্নিং স্ট্রিং অবজেক্ট। আপনি রিটার্ন টাইপ যখন INT দেন তখন আপনি একটা প্রিমিটিভ রিটার্ন করতেছেন। আপনি রিটার্ন টাইপ যদি ইন্টিজার পুরোটা লেখেন ক্যাপিটাল I দিয়ে, তখন আপনি একটা ইন্টিজার অবজেক্ট রিটার্ন করতেছেন। রিটার্ন টাইপ হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল কে রিপ্রেজেন্ট করে ডাটা সহ, অথবা ভয়েড হলে ডাটা ছাড়া। তাহলে যে ডাটার তো যে কোনো ভ্যালিড ভেরিয়েবল হতে পারে, সেটা প্রিমিটিভই হতে পারে এমন কি বলছে আপনাকে, সেটা অবজেক্টও হতে পারে। তাহলে এখানে কি আসতে হবে রিটার্ন হিসাবে? হ্যাঁ, স্ট্রিংও তো অবজেক্ট, কিন্তু উনি বলছে স্ট্রিং। সেটা কি স্ট্রিং হবে? হাউসমেট ক্লাসের অবজেক্ট হবে। গুড। তাহলে রিটার্ন টাইপ হবে হাউসমেট। তাহলে তো আমাকে এখন রিটার্ন স্টেটমেন্ট দিতে হবে। তাহলে রিটার্ন কি দিব এখানে? সামিন দিব। রিটার্ন হোয়াট? কি লিখবো এখানে? রিটার্ন সামিন। তাহলে রিটার্ন সামিন লিখলে কি সমস্যা? এইটার জন্য তো তখন সামিনকে রিটার্ন করতে চাইবে। এইটার জন্য রিটার্ন করা উচিত শফিক, যদি এখানে চেন থাকতো, তাই না? তাইলে কাকে রিটার্ন করতে হবে এখানে? নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্টকে না, বাইফুডের যে ক্লায়েন্ট তাকেই আপনি রিটার্ন করতে চান ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট হিসেবে। তাহলে কাকে রিটার্ন করবেন? না, সামিন তো এখানে না হয় সামিন, কিন্তু এখানে তো শফিক হয়ে যাবে। তো এটা তো প্রত্যেকটা চেনের জন্যই কাজ করতে হবে, শুধু একটা চেনের জন্য কাজ করলে তো হবে না। ভবিষ্যতে যদি আপনি আরো চেন করেন সেখানেও তো কাজ করতে হবে। তো তার মানে আপনাকে সামিন বা শফিক না, বলতে হবে যে বাইফুডের যে ক্লায়েন্ট তাকেই রিটার্ন করো। তাহলে সেটা কে? দিস রিটার্ন দিস।
পাবলিক, আচ্ছা এরকম একটা ক্লাস আছে পাবলিক ক্লাস হাউসমেট, তারপর আমরা লিখছি পাবলিক হাউসমেট বাই ফুড। এখানে হাউসমেটটা আমাদের কিনছে, বাই ফুডের আগে হাউসমেট রিটার্ন টাইপ, বাই ফুডের রিটার্ন টাইপ, বাই ফুডের রিটার্ন টাইপ, মানে ক্লাসকে রিটার্ন করবে। ক্লাসকে তো রিটার্ন করে না, সে ক্লাসের ভেরিয়েবলকে রিটার্ন করবে। এখানে কি সে যদি আমি ইন্টিজার দিতাম তাহলে সে কি টাইপ রিটার্ন করে না ইন্টিজার একটা ভেরিয়েবল রিটার্ন করে? তাহলে এখানে ক্লাস রিটার্ন করবে না ক্লাসের একটা ভেরিয়েবল রিটার্ন করবে, হুইচ ইজ অ্যান অবজেক্ট। তো সেটা আপনি ওই যে দিস দিলে কি হবে, ক্লায়েন্ট অবজেক্টটাই রিটার্ন হয়ে যাবে, অর্থাৎ বাই ফুডের ক্লায়েন্ট হিসাবে যে অবজেক্ট সেটাই রিটার্ন হবে। তো তাহলে কি হবে, এইখান থেকে সামিন ফেরত আসবে। তাহলে নাও ইট উইল বিকাম, তাহলে রিটার্ন করার পরে যেটা পড়ে থাকবে রিটার্ন ভ্যালু হিসাবে সেটাই তখন পরের কলের ক্লায়েন্ট হবে। তো তখন সামিন ডট ক্লিন রুম হয়ে যাবে। সো নাও ক্লিন রুম নিড টু প্রোভাইড দ্য ক্লায়েন্ট ফর দ্য গ্রিড গেস্ট। তাহলে ক্লিন রুম যদি ভয়েড থাকে তাহলে আবার এরর হবে, তাহলে এখানেও আমাকে হাউসমেট রিটার্ন করতে হবে এবং এখানেও তখন আমাকে একটা অবজেক্ট রিটার্ন করতে হবে। এখন আমি যদি সেম আগের কলের ক্লায়েন্টটাকেই যদি পরের কলের ক্লায়েন্ট হিসেবে ইউজ করতে চাই তাহলে রিটার্ন দিস অথবা রিটার্ন সাম অবজেক্ট নেম, ডিপেন্ডস আমি কোনটা করতে চাই। তাহলে এখানেও তাই করতে হবে। আর এখানে ভয়েড থাকলে চলবে কিনা সার্ভ ফুডে, কারণ সার্ভ ফুড যদি ভয়েড রিটার্ন করে অসুবিধা নাই, এরপরে তো কোনো কল চেঞ্জ করা হয় নাই। সো সার্ভ ফুডের ঘাড়ে ওই দায়িত্বটা নাই যে আমাকে একটা অবজেক্ট রিটার্ন করতে হবে, ভয়েড রিটার্ন ইজ ওকে। কিন্তু আপনি কি সার্ভ ফুডে ভয়েড রিটার্ন করবেন নাকি হাউসমেট রিটার্ন করবেন? এখন আপনি যদি মনে করেন যে সার্ভ ফুডের পরে আর কখনোই চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা ভয়েড রাখতে পারেন, কিন্তু আপনি এখানে করেন নাই, কিন্তু আপনার ক্লাসটা কেউ ইম্পোর্ট করে, হাউসমেট ক্লাসটাকে অন্য কোনো প্রজেক্টে ইম্পোর্ট করে সে যদি সার্ভ ফুডের পরে চেঞ্জ করতে চায় তো তখন তো আবার এটা কাজ করবে না। তো সেই জন্য বেটার যেখানে হাউসমেট দিয়ে রাখা, লাগলে লাগলো না লাগলে নাই। তাহলে এটিকে আমরা বুঝতে পারলাম। এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং মেথড চেঞ্জ? না, দিস লিখলে কখন হবে, আমি যদি চাই যে একই ক্লায়েন্ট একই অবজেক্ট প্রত্যেকটা চেইনের ক্লায়েন্ট হবে, প্রত্যেকটা মেথড কলের ক্লায়েন্ট একই সেম অবজেক্ট হবে, তখন আমি দিস রিটার্ন করব। কিন্তু ধরেন বাই ফুড, আপনার বাসায় 3 জন লোক আছে, একজনকে দিয়ে বাই ফুড করাইলেন আরেকজনকে দিয়ে ক্লিন রুম করাইলেন, তখন তো বাই ফুড যে করলো সে তো ক্লিন রুমের ক্লায়েন্ট হবে না, তখন বাই ফুড ওই যে সেকেন্ড ব্যক্তিকে রিটার্ন করবে অ্যাজ দ্য ক্লায়েন্ট। তার মানে ক্লায়েন্ট হওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে, সেটাই আমরা এখানে বলেছি, খেয়াল করেন। সেম ইনস্ট্যান্স অফ সেম ক্লাস অ্যাজ ক্লায়েন্ট অফ দ্য কলস, যেটা আমরা এখন দেখলাম। যে আমাদের প্রত্যেকটা কলের ক্লায়েন্ট একই ইনস্ট্যান্স, একই ইনস্ট্যান্স মানে অবশ্যই একই ক্লাসের মেথড, নাহলে তো একই ইনস্ট্যান্স সবগুলো কলের ক্লায়েন্ট হইতে পারবে না, তাই না? তার মানে এটা আন্ডারস্টুড, এটা এক্সপ্লেন করার দরকার পড়ে না যে একটা ইনস্ট্যান্সে যখন প্রত্যেকটা চেইনের প্রত্যেকটা কলের ক্লায়েন্ট হবে তার মানে ওই একই ক্লাসের মেথডগুলো চেইন হয়েছে। আচ্ছা, সেটা সেকেন্ড কেসেও হতে পারে যে একই ক্লাসের মেথডই চেইন হয়েছে কিন্তু এখন ক্লায়েন্টের ইনস্ট্যান্সগুলো ডিফারেন্ট, মানে ক্লায়েন্টগুলো ডিফারেন্ট কিন্তু একই ক্লাসের মেথড, এটাও একটা পসিবিলিটি হতে পারে। তাহলে এটার একটা এক্সাম্পল দেন দেখি। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা কি মানে ওটা যদি প্র্যাকটিক্যালি হয় তাহলে সেটা আপনি করতে পারেন, কিন্তু আপনি একটা এক্সাম্পল দেন, যে কোনো ক্লাস নিয়ে দিতে পারেন যে একই ক্লাসের মেথডগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা মেথডের, অর্থাৎ প্রত্যেকটা মেথডের অবজেক্ট সেম না, ইনস্ট্যান্স ভিন্ন ভিন্ন। একটা অবজেক্ট একটা কাজ একটা মেথড করে সে সেকেন্ড মেথডকে ইনিশিয়েট করলো কিন্তু ক্লায়েন্ট হিসেবে তখন আরেকটা অবজেক্ট। তো এই তিনটা আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়েছি, দেখেন।
ম্যাট্রিক্স ক্লাস। একটা ম্যাট্রিক্স আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? ম্যাট্রিক্স ইমপ্লিমেন্টেশন করেছেন 101-এ, সিসি 101-এ? হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্স অন দ্য আইডিয়া দাও না, কোডে ইমপ্লিমেন্ট করেন নাই ম্যাট্রিক্স ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে ম্যাট্রিক্সকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন কি দিয়ে? 2D লিস্ট। তার মানে আপনার যে ম্যাট্রিক্সের যে ডাটা সেটাকে আপনি একটা 2 ডাইমেনশনাল লিস্টে অথবা 2 ডাইমেনশনাল অ্যারেতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। কিন্তু লিস্ট don't have methods for matrix manipulation, যেমন অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, ট্রান্সপোজ, ডিটারমিনেন্ট বের করা, এগুলো তো ম্যাট্রিক্স রিলেটেড অপারেশন। তাহলে এগুলো তো আমার অ্যারে এর মধ্যে নাই বা লিস্টের মধ্যেও নাই। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ক্রিয়েটিং এ ক্লাস কল্ড ম্যাট্রিক্স। কিন্তু ডাটার জন্য আমি একটা 2D লিস্ট অথবা 2D অ্যারে ইউজ করতে হবে। তো আমরা এখানে একটা 2D অ্যারে ইউজ করেছি এই এক্সাম্পলটাতে। And we also have some methods. So show matrix will print the vals in a row column format. Vals হচ্ছে একটা 2D অ্যারে। ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কি করবে? এর কাজটা কি? ট্রান্সপোজ করবে কাকে? যে ম্যাট্রিক্স থেকে আপনি ইনপুট দেবেন সেটা। ম্যাট্রিক্স ধরেন m1 ডট ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স, সে কাকে ট্রান্সপোজ করবে? m1 কে ট্রান্সপোজ করা মানে কি? মানে হচ্ছে এই অ্যারের ভ্যালসের যে রোজ কলামস এদেরকে ইন্টারচেঞ্জ করা, তাই না? এখন আমি যদি এখানে, তাহলে এরকম আমার ট্রান্সপোজ টু আছে। এখন যদি আমি এখানে একটা কল করি, এই যে কলটা করলাম, কলটাতে কি হচ্ছে বলেন? এটা কি বীর এ, বীর 1 না বীর 2 নাকি বীর 3? কোনটা? এটা কোন কেস? এই যে আমি কলটা করলাম, প্রিন্ট করলাম না এখানে, শো ম্যাট্রিক্সের ক্লায়েন্টকে আমরা বলে দিচ্ছি m1, এবং আমরা যেহেতু চেইন, আমরা এখন কনসেপ্ট জানি যে শো ম্যাট্রিক্স উইল প্রোভাইড মানে রিটার্ন দ্য ক্লায়েন্ট ফর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স, এন্ড এগেইন ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স অলসো উইল রিটার্ন দ্য ক্লায়েন্ট ফর শো ম্যাট্রিক্স। সেটা না হলে এই মেথড চেইনে এরর হবে, বিল্ড এরর হবে। তো যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি বিল্ড এরর হবে না, তার মানে এই শো ম্যাট্রিক্স এবং ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স উইল প্রোভাইড দ্য ক্লায়েন্ট ফর দ্য নেক্সট কল। এখন এটা কোন কেস? Is it the case of B1 or B2 or B3? কোনটা? B1 কেন? এক্সপ্লেন করেন। এখানে আমাদের অবজেক্টিভটা কি? আমরা একটা ম্যাট্রিক্সকে বিফোর ট্রান্সপোজ এন্ড আফটার ট্রান্সপোজ প্রিন্ট করতেছি। তাহলে আমার একটা ম্যাট্রিক্স M1, ওটাকে আগে আমি প্রিন্ট করে ফেললাম শো ম্যাট্রিক্স দিয়ে, এবং আমি চাচ্ছি যে m1 কেই ট্রান্সপোজ করে আবার প্রিন্ট করে দেখাবো যে ট্রান্সপোজটা হয়েছে। তার মানে এখানে লজিক্যালি আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী যে আমি এক্সপেক্ট করি যে একই m1 তিনটা ক্লায়েন্ট হবে। তাহলে এটা B1 এর কেস, the same instance of same class আর client। তাহলে যদি সেটা হয়, তাহলে show matrix should return what? This transpose matrix also should return this, না হলে তো সেম ক্লায়েন্ট হবে না। তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার দুইটাই, এটাও দিস রিটার্ন করে শো ম্যাট্রিক্স, ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স অলসো রিটার্ন দিস আফটার ট্রান্সপোজ। এখন আমরা বললাম যে ওকে, নাও আই হ্যাভ I want to add matrices. Okay. আচ্ছা, এই আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা সিম্পল কোশ্চেন করে নেই, যেটা অ্যান্সার আপনাদের সবার জানা উচিত বা জানেন অলরেডি, জাস্ট কনফার্ম করার জন্য। শো ম্যাট্রিক্স ওয়ার্কস উইথ হাউ মেনি অবজেক্ট? When show matrix is called,
it works with how many instance? One, which is the client. So all the information about the object it can get from the client. So no parameter needed. What about transpose matrix? It works with how many objects? How many instance? One. সেটা কে? Client. তাহলে এটার কোনো প্যারামিটার দরকার নাই। কিন্তু আমি যখন বলছি অ্যাড ম্যাট্রিক্স তখন সে কয়টা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করে? 2, m1 plus m2, তাই না? ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশন করতে গেলে তো দুইটা ম্যাট্রিক্স অবজেক্ট লাগবে। তাহলে একটা যদি ক্লায়েন্ট হয় তাহলে নন ক্লায়েন্ট শুড বি প্যারামিটার। সো এই যে অ্যাড ম্যাট্রিক্সে আমাদের ননটা, তাহলে আমি যদি বলি যে m1 এর সাথে m2 অ্যাড করব, তাহলে m1 যদি ক্লায়েন্ট হয় তাহলে m2 প্যারামিটার, অথবা m2 যদি ক্লায়েন্ট হয় m1 প্যারামিটার। So if your method, any method of any class deals with multiple objects, only one can be client and rest of them should be made available to the method as parameter. If the participants are coming from outside, তাহলে প্যারামিটার হিসেবে দিতে হবে। এটাকে আমরা বুঝতে পেরেছি? Are you good? Yes, sir. Okay. এখন এখানে বলেন এই যে কলটা আমরা করলাম, এখানে একই মেথডকে দুইবার চেঞ্জ করা হয়েছে অ্যাড ম্যাট্রিক্স, এইখানে অ্যাড ম্যাট্রিক্সের সাথে সাবট্রাক্ট ম্যাট্রিক্সকে চেঞ্জ করা হয়েছে। তাহলে এই যে মেথড চেইন এটা কি B1 না B2 না B3? হুইচ কেস ইট ইজ? বা আপনার যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনি আগে এইটুকুই বলেন, হ্যাঁ B2 B1, আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা ধরে নিচ্ছি। যদি B1 হয় তাহলে এই প্রথম কলটার ক্লায়েন্টকে, তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী এটার ক্লায়েন্টও তো M1ই হওয়া উচিত, কিন্তু সেটা কি লজিক্যাল? আপনি যখন অ্যাড ম্যাট্রিক্স করতেছেন এখান থেকে আপনি আসলে বেসিক্যালি বলতেছেন m1 প্লাস m2, তাহলে m1 প্লাস m2 যে রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্স সেটা থেকে আপনি m3 মাইনাস করতেছেন, তাহলে এফেক্টিভলি m4 এ কি যাবে? m1 প্লাস m2 মাইনাস m3, বা এটা যদি ধরেন m1 প্লাস m2 প্লাস m3, তাহলে অ্যাড ম্যাট্রিক্সের ক্লায়েন্ট যদি m1 হয় তাহলে নন ক্লায়েন্ট হচ্ছে m2। তাহলে এই ম্যাট্রিক্স কি করবে? m1 আর m2 কে যোগ করবে, যোগ করে সে কাকে রিটার্ন করবে? যোগফল হিসাবে সে কাকে রিটার্ন করবে? m1 কে না m2 কে? সেটা কি m1 না m2? রেজাল্ট, কিন্তু সেটা কি m1 না m2? m1। তা আপনাকে যদি বলা হয় যে c ইকুয়াল টু x প্লাস y, তাহলে কি রেজাল্টটা কি x কি রেজাল্ট রিপ্রেজেন্ট করে, সাম রিপ্রেজেন্ট করে, না y সাম রিপ্রেজেন্ট করে? এর মধ্যে তো আপনি রাখবেন। তাহলে ডান পাশ থেকে ধরেন একটা ফাংশন কল করলেন c ইকুয়াল টু সাম প্যারামিটার x, y সেমিকোলন, তাহলে সাম ফাংশন কি রিটার্ন করবে? x রিটার্ন করবে না y রিটার্ন করবে? সেটা কি x না y? নাইদার x নর y, তাহলে সে কি রিটার্ন করবে? সেটা কি রিটার্ন কি করবে? রিটার্ন x না রিটার্ন y? রিটার্ন x প্লাস y, অথবা সে একটা লোকাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেবে যে সাম ইকুয়াল টু x প্লাস y, রিটার্ন সাম কিছু একটা করবে। তার মানে এখানে m1 ও রিটার্ন হবে না, m2 ও রিটার্ন হবে না। তাহলে এই অ্যাড ম্যাট্রিক্স একটা টেম্পোরারি বা লোকাল একটা অবজেক্ট তৈরি করবে ম্যাট্রিক্স, যার ভেতরে m1 m2 এর যোগফলটা থাকবে। তাহলে আমরা যদি এই অ্যাড ম্যাট্রিক্সের কোডটা দেখি তাহলে হ্যাঁ অবজেক্ট যোগ করলে কি অপারেন্ট চেঞ্জ হয়? আপনি যদি দুইটা অপারেন্টকে যদি যোগ করেন যে x প্লাস y,
না না, x plus y কি change x or y? None of them. It produce a separate value represented by a separate variable, অথবা ওই ভ্যালুটাকে আপনি রিটার্ন করে দিবেন, কিন্তু ইউ ডোন্ট আপডেট ইউর অপারেন্টস নাইদার এক্স নর ওয়াই, কারণ এটা ইললজিক্যাল যে আপনি সামের রেজাল্ট হিসেবে অপারেন্টকে আপডেট করবেন, তাই না? এটা তো কখনো হয় না। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে এক্স প্লাস প্লাস, তখন কিন্তু আপনি অপারেন্টকেই আপডেট করতেছেন, এক্সকেই আপনি এক বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এক্স প্লাস ওয়াই নাইদার চেঞ্জ এক্স নর ওয়াই, তাহলে আপনি রেজাল্ট হিসাবে তো এক্স রিটার্ন করলে হবে না, ওয়াই রিটার্ন করলেও হবে না। হয়তো আপনি ভ্যাল ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই ভেতরে ক্যালকুলেট করে ভ্যাল রিটার্ন করতেছেন, তাহলে যে ভ্যাল পেলো সে কিন্তু আসলে এক্স প্লাস ওয়াই এর ভ্যালুটা পেল, কিন্তু রিটার্ন তো আপনি এক্সও করেন নাই ওয়াইও করেন নাই, ঠিক আছে? সো দেয়ারফর এখানে আমার দিস রিটার্ন করলে হবে না, তাহলে এখানে আমাকে কি রিটার্ন করতে হবে? এখানে আমাকে রিটার্ন করতে হবে একটা লোকাল অবজেক্ট। তাহলে আমি এখানে একটা লোকাল অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করেছি। এখন এই কাজ করার আগে আমি একটু চেক করে নিচ্ছি যে অ্যাডিশনটা পসিবল কিনা। তাহলে এটা একটা সুডো কোড, ইটস নট দ্য অ্যাকচুয়াল জাভা কোড, যে যদি আমার ক্লায়েন্টের ভ্যালস এর নাম্বার অফ রো যদি নন ক্লায়েন্ট হুইচ ইজ এম হিয়ার, তাহলে এম এর যে ভ্যালস তার নাম্বার অফ রো সমান হয়, এবং ক্লায়েন্টের যে ভ্যালস তার নাম্বার অফ কলাম যদি নন ক্লায়েন্টের ভ্যালস এর নাম্বার অফ কলামের সমান হয়, অর্থাৎ ইফ কন্ডিশন ইজ ট্রু, তাহলে আমি অ্যাডিশনের দিকে যাব। আর ইফ ইট ইজ নট ট্রু, তাহলে আমি বলবো যে বাবা রিটার্ন করো, রিটার্ন নাল। এখন রিটার্ন টাইপ যেহেতু ক্লাস অবজেক্ট, ইট অলসো ক্যান বি নাল, কারণ আমরা জানি যে ক্লাস হ্যান্ডেল ক্যান বি নাল। তো রিটার্ন যদি না হয় তার মানে ডাইমেনশন ম্যাচ করতে, তাহলে এখন আমরা কন্টিনিউ করব। তাহলে এখন আমি একটা লোকাল ম্যাট্রিক্স লিখছি, যেটাকে কনস্ট্রাক্টর বলে দিচ্ছি যে আমার ক্লায়েন্টের যে ভ্যালের নাম্বার অফ রোজ এবং নন ক্লায়েন্টের যে নাম্বার অফ কলাম, সেটাই হবে টেম্পের ভ্যালসের ডাইমেনশন। তাহলে আমাদের এখানে কয়টা কনস্ট্রাক্টর আছে কি মনে হয়? হাউ মেনি কনস্ট্রাক্টরস আর দেয়ার? হ্যাঁ, কিভাবে? একটা হচ্ছে 3 প্যারামিটার আর একটা হচ্ছে 2 প্যারামিটার, কিন্তু আমরা একটা 0 প্যারামিটারও রাখতে চাই। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে দুইটা কনস্ট্রাক্টর থাকবেই, 2 প্যারামিটার 3 প্যারামিটার, আর একটা 0 প্যারামিটারও আমরা রাখতে চাই টু বি অন দ্য সেফার সাইড। তা যখন আমি 3 প্যারামিটার দিচ্ছি তখন মানে এটার মানে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের M1 এর যে ভ্যালস সেটা হবে 3/4, আর ভ্যালুগুলো হবে র্যান্ডম ভ্যালু আপ টু 100, আপার ভ্যালু দিয়ে দিলাম। আর M2 তে বললাম এটাও 3/4, কিন্তু আপার লিমিট নাই, ভ্যালু যা খুশি রাখো র্যান্ডম। এটা তো আমরা নিউ করিই নাই, তো যদি 0 প্যারামিটার দিয়ে নিউ করে ফেলি সেই জন্য আমরা 0 প্যারামিটারও একটা রাখবো। তো তাহলে আমার টেম্পের ক্ষেত্রেও আমরা তাহলে টেম্পের ক্ষেত্রে আমরা এই যে এইটা ইউজ করব, এই 2 প্যারামিটারটা ইউজ করব। এখন টেম্পের যে ভ্যালস তার সাইজ কত হবে? M1 এর যে ভ্যালস এবং M2 এর যে ভ্যালস, এই দুটার ভ্যালসের সমানই তো হবে। M1 এর ভ্যালস যদি 5/6 হয়, M2 এর ভ্যালস যদি 5/6 হয়, তাহলে টেম্পের ভ্যালস কত হবে? 5/6ই হবে, তাই না? তো সেটাই আমরা করলাম। তাহলে এখন টেম্প কিন্তু মেমোরি পেয়ে গেছে ভ্যালসের জন্য। এখন আমি লুপের মধ্যে এই যে আই হচ্ছে নাম্বার অফ রোজ অফ টেম্প ডট ভ্যালস অথবা দিস ডট ভ্যালস অথবা এম ডট ভ্যালস, তিনটাই যে কোনো একটাই বলতে পারেন কারণ একই হবে। এবং যে লুপ ঘুরবে কয়বার? নাম্বার অফ কলামস অফ এনি ওয়ান অফ দোজ ভ্যালস, দিস ডট ভ্যালস অথবা টেম্প ডট ভ্যালস অথবা এম ডট ভ্যালস, কারণ তারা সমান। এখন টেম্পের ভ্যালস আইজেতে আমি ক্লায়েন্টের ভ্যালস আইজে আর নন ক্লায়েন্টের ভ্যালস আইজে যোগ করে রাখলেই টেম্প ম্যাট্রিক্সটাই আসলে আমার অ্যাডেড ম্যাট্রিক্স হিসেবে রিপ্রেজেন্টেড হবে। সো আই রিটার্ন টেম্প। তাহলে আমি যদি বলি যে ম্যাট্রিক্স M3 ইকুয়াল টু M1 ডট অ্যাড ম্যাট্রিক্স প্যারামিটার M2 সেমিকোলন, তাহলে অ্যাড ম্যাট্রিক্স কি রিটার্ন করবে? M1 না M2 নাকি টেম্প? তাহলে সেটাই তো হওয়া উচিত। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? এনি কোশ্চেন সো ফার?
স্যার লাস্ট লাইনটা একটু বলে দেন হুম লাস্ট লাইনটা টেম ভ্যাল সাইজ এই কোন এই দুইটা ম্যাট্রিক্স অ্যাড করা মানে কি দুটো ম্যাট্রিক্স অ্যাড করা এটার অর্থ কি মানে ইকুয়াল ইনডেক্সের ভ্যালুগুলোকে যোগ করলে ইনডেক্সের ভ্যালুগুলো তো ভ্যালসের মধ্যে আছে ভ্যাল সাইজে তাহলে এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট অবজেক্টের যে ভ্যাল সাইজে আর এটা হচ্ছে নন ক্লায়েন্ট অবজেক্টের ভ্যাল সাইজে সেটাই সেই ইনডেক্সের দুইটা ম্যাট্রিক্সের ইনডেক্সের যে ভ্যালুগুলো যোগ করে আপনি রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্সের ওই ইনডেক্সে রাখতেছেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো যে এই ম্যাট্রিক্স ক্লাসটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন অ্যারিথমেটিক অপারেশনের মতো ম্যাট্রিক্স অপারেশন নামে একটা প্রজেক্ট বানাবেন বানায় ওখানে এফএক্সএমএল আপনি টেক্সট ফিল্ড দিয়ে নেবেন হাউ মেনি রোজ হাউ মেনি কলামস হ্যাঁ of first matrix how many rows and how many columns of second matrix তাহলে চারটা টেক্সট ফিল্ড দিয়ে আপনি ইনপুট নেবেন তারপরে বাটন রাখবেন তারপর আপনি থার্ড একটা টেক্সট ফিল্ড রাখবেন যে আপার এন্টার আপার লিমিট অফ দ্য র্যান্ডম ভ্যালুস ওইটা যদি খালি থাকে তাহলে 2 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর ইউজ করবেন আর ওটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে 3 প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর ইউজ করবেন এইভাবে m1 m2 বাটন রাখবেন জেনারেট m1 m2 হ্যাঁ তখন ওই যে আপনার নাম্বার অফ রো কলাম এবং আপার ভ্যালু দিয়ে সে নিউ ম্যাট্রিক্স করে র্যান্ডম ভ্যালু বসাই দেবে তারপর আপনি আরেকটা বাটন রাখবেন যে অ্যাড ম্যাট্রিসেস ওকে অ্যাড অ্যান্ড শো তখন সে টেম্পকে শো করবে তারপরে যে টেম্প রিটার্ন হবে না ওইটাকেই তখন অন অ্যাকশন টেম্পটাকে রিসিভ করার পরে বলবে টেম্প ডট শো ম্যাট্রিক্স তাহলে রেজাল্টের ম্যাট্রিক্স শো হয়ে যাবে এগুলো নিজেরা ট্রাই করবেন ঠিক আছে ট্রাই করে করতে পারলে আমাকে জানাবেন নেক্সট ক্লাসে এখানে মোটামুটি সুডো কোড দেওয়া আছে তাহলে এটা বুঝতে পারলেন কেন কেন সে টেম্প রিটার্ন করে তাহলে এখন বলেন যে এটা কি B1 না B2 B1 না B2 আবার B1 এই এটার ক্লায়েন্ট কে এটার ক্লায়েন্ট কে এটার ক্লায়েন্ট কে M1 আর এটার ক্লায়েন্ট কে হবে সেটা কি M1 না টেম তাহলে কি একই ক্লায়েন্ট হলো না ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট হলো তাহলে B1 বলতেছেন কেন তাহলে এটা B2 অ্যাড ম্যাট্রিক্স সাবট্রাক্ট ম্যাট্রিক্স একই ক্লাসের মেথড কিন্তু তাদের আবার এখানে শো ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স একই ক্লাসের মেথড কিন্তু এখানে ক্লায়েন্ট সেম কিন্তু এখানে ক্লায়েন্ট আলাদা বা অ্যাড ম্যাট্রিক্সকে যদি আপনি দুইবার চেঞ্জ করেন একই মেথডকে আপনি মাল্টিপল টাইম চেঞ্জ করতে পারেন বাট স্টিল একই মেথডের কল হয়েছে দুইবার কিন্তু ক্লায়েন্ট আলাদা প্রথম কলে অ্যাড ম্যাট্রিক্সের ক্লায়েন্ট M1 সেকেন্ড কলে অ্যাড ম্যাট্রিক্সের ক্লায়েন্ট হচ্ছে এই অ্যাড ম্যাট্রিক্স যেটা রিটার্ন করবে সেটা তো M1 না সেটা টেম তাহলে ডিফারেন্ট অবজেক্ট বিকামস ক্লায়েন্ট ফর দ্য ডিফারেন্ট কল অফ দ্য চেইন বাট একই ক্লাসের ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড B3 তে কি বলতেছে ডিফারেন্ট ইনস্ট্যান্স অফ ডিফারেন্ট ক্লাস তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে দুইটা আলাদা ক্লাসের মেথডকে চেইন করতে চাই সো উই ওয়ান্ট টু চেইন মেথডস অফ নট সেম ক্লাস অফ ডিফারেন্ট ক্লাসেস এটাও একটা রিয়েল টাইম পসিবিলিটি এবং এটা খুব কমনলি ইউজ হয় তাহলে এটার একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখতে চাই আমরা যদি এখানে চলে আসি ফর এক্সাম্পল আপনি এখানে সিটিজেন অবজেক্ট ইউজ করছেন না এই যে C2 ভ্যালু ট্যালু সব দিয়ে ফেলছেন এখন আপনি যদি এখানে বলেন যে নাম্বার অফ অথবা লেন্থ অফ অ্যাড্রেস length of address
লেন্থ অফ অ্যাড্রেস অফ সিটিজেনের আইডি নেন, তাহলে কি করতে পারি? C2 আইডি যদি নিতে চাই কি লিখতে হবে এখানে? লেন্থ অফ অ্যাড্রেস অফ NID 1234, তাহলে NID 1234 কিভাবে পাবো এখানে? ভ্যারিয়েবল তো C2, ভ্যারিয়েবল তো C2, এটা তো প্রাইভেট ফিল্ড। আমি NID-টা এখানে আনতে চাই, NID-র ভ্যালুটা কি লিখতে হবে? C2 এর NID, গেট NID, গুড। তাহলে গেট NID নিয়ে আসলাম। তাহলে আমি এখানে প্রিন্ট করতেছি কি? লেন্থ অফ অ্যাড্রেস অফ আইডি এত ইজ প্লাসটা বাইরে হবে, ইজ কত ক্যারেক্টার? তাইলে এখানে আমাকে প্লাস দিয়ে এইখানে আমাকে সামথিং করে ক্যারেক্টার, তাহলে এরকম একটা আউটপুট আমি জেনারেট করতে চাই। তার মানে আমার আউটপুটটা কি দাঁড়াবে? আউটপুটটা দাঁড়াবে যে লেন্থ অফ অ্যাড্রেস অফ ID 1234 কি দেখেন? হ্যাঁ, এটা তো বাংলা সিনেমার গানের মতো টিউন। Length of address of ID 1234 is, let's say 25 characters অথবা 12 characters অথবা 32 characters, তাহলে ওইটা আমাকে আনতে হবে C2 এর অ্যাড্রেস। তাহলে আগে C2 এর অ্যাড্রেসটা কি, কিভাবে পাবো? C2 এর অ্যাড্রেসটা পাবো কিভাবে? C2 তারপরে ডট ডট কি অ্যাড্রেস কেন হবে? গেট অ্যাড্রেস। গেট অ্যাড্রেস আমাকে কি দিবে? কিন্তু আমি তো অ্যাড্রেসটা এখানে আনতে চাই না, আমি অ্যাড্রেসটা কত ক্যারেক্টার সেই কাউন্টটা চাই। তাহলে এখানে গেট অ্যাড্রেস আমাকে কি রিটার্ন করবে? গেট অ্যাড্রেস আমাকে কি রিটার্ন করবে? না, গেট অ্যাড্রেস আমাকে কি রিটার্ন করবে? সেটা কি টাইপের জিনিস? তাহলে স্ট্রিং ক্লাসের অবজেক্ট সে রিটার্ন করবে। তাহলে এই যে ডট, যেগুলো স্ট্রিং ক্লাসের মেথড, তাহলে এই যে লেন্থ, তাহলে এখানে আপনি মেথড চেইন করলেন। তাহলে গেট অ্যাড্রেসের ক্লায়েন্টকে সিটিজেন ক্লাসের অবজেক্ট, আর লেন্থ মেথডের ক্লায়েন্টকে স্ট্রিং ক্লাসের অবজেক্ট, যেটা গেট অ্যাড্রেস রিটার্ন করে। তাহলে সিটিজেন ক্লাসের মেথড ইজ চেইনড উইথ স্ট্রিং ক্লাসের মেথড। তাহলে টু ডিফারেন্ট ক্লাসের মেথডস আর চেইনড। তাহলে এটা বোঝা যায়? তাহলে কি মেথড চেইনিং আমরা বুঝলাম? এবং আমরা এটা আরো এক্সপ্লোর করব ইন কামিং ক্লাসেস, যে আমরা যখন দেখবো যে লাইব্রেরি ক্লাসগুলো খুব ফ্রিকোয়েন্টলি মেথড ওভারলোডিং ও মেথড চেইনিং করে থাকে, মেথড ওভারলোডিং এবং মেথড চেইনিং করে থাকে লাইব্রেরি ক্লাসে, এবং ডেভেলপাররাও করে থাকে। কারণ আপনাকে ডেভেলপার হিসেবে আপনাকে মেথড ইউটিলাইজেশনের একটা ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় চারটা জিনিস। একটা হচ্ছে মেথড ওভারলোডিং, মেথড চেইনিং, আরো দুটো জিনিস আছে, মেথড ওভাররাইডিং and static method. Now method overriding we cannot discuss now unless we discuss inheritance. Okay, inheritance is one of the core pillar of object oriented programming. So আমরা যখন inheritance discuss করব তারপরে কি আমরা method overriding বুঝতে পারবো, কিন্তু static method আমরা আজকেই ডিসকাস করব। ঠিক আছে? তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম? এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং মেথড চেইনিং?
বলেন। তাহলে আপনার প্রজেক্ট কি? লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির একটা ইউজ কেস বলেন তো যেখানে মেথড চেঞ্জ হইতে পারে। কেন? একটু চিন্তা, বা আইরাসের ক্ষেত্রে আপনি বলেন তো, আইরাসে আপনার যতটুকু এক্সপোজার আছে এর উপর বেস করে বলেন তো আইরাসের কোনো একটা সেম ক্লাসের দুইটা মেথড চেঞ্জ নিয়েও বলতে পারেন, টু ডিফারেন্ট ক্লাসের দুইটা মেথড চেঞ্জ দিয়েও বলতে পারেন। অ্যাডমিশন বিল একটা জিনিস নিতে পারে। তাহলে এখন আপনাকে যদি, আপনি এখন আসলেন, এখন কেন আসলেন? এখন তো ক্লাস শেষের দিকে। হ্যাঁ, ও ল্যাব করতে আসছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এটার যদি এক্সাম্পল দিতে বলি, না ঠিক আছে, give example for each of the, গড়ি দেখেন কেন? ল্যাব ক্লাস 40 ল্যাব ক্লাস 40 ফর আইরাস। তো বলেন এটার একটা এক্সাম্পল দেন। বলেন এটার একটা এক্সাম্পল দেন আইরাস থেকে। বলেন বলেন বলেন। যে কোনো ক্লাসের যে কোনো দুইটা মেথডকে আপনি চেঞ্জ করবেন একই ক্লায়েন্ট। কোন মেথড দুইটাকে আপনি চেঞ্জ করতে চান যেখানে একই অবজেক্ট ক্লায়েন্ট হবে দুইটারই? সিজিপিএ তো মেথড না, মেথডের নাম বলতে হবে। ধরেন স্টুডেন্ট আসিফ ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্ট। ওকে, এখন আপনি আসিফ ক্লায়েন্ট বানাতে চান দুইটা মেথডের জন্য, সেটা কি? আসিফ ডট কি হবে? পে বিল। এটাকে কার সাথে চেঞ্জ করতে চান? ডট কোর্স রেজিস্ট্রেশন। এটা কি লজিক্যালি ঠিক আছে না ভুল আছে? হ্যাঁ, এটা আগে হবে। তাহলে কোর্স রেজিস্ট্রেশন ডট পে বিল। তাহলে ইট মেক সেন্স যে আসিফ আগে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করবে তারপরে সে পে বিলটা, কারণ কোর্স রেজিস্ট্রেশন না করলে তো পে বিল কাজ করবে না। এখানে কি ডিফারেন্ট অবজেক্ট ক্লায়েন্ট নাকি অবজেক্ট ক্লায়েন্ট? কোনটা? কোর্স রেজিস্ট্রেশন আর পে বিলের ক্লায়েন্ট কি ডিফারেন্ট নাকি? এখান থেকে ওকে, এটা বুঝতে পারছেন? আরেকটা এক্সাম্পল দেন উইথ এ ডিফারেন্ট ক্লাস। অন্য একটা ক্লাস দিয়ে দেন। আপনার এই যে সিটিজেন ক্লাসে আপনি ওই যে ইন্সপেক্টর একটা ছিল না, কি ছিল? মেথড ছিল কিছু, সাবমিট কেস ফাইল রিপোর্ট। আচ্ছা, ধরেন এখানে আপনি আরেকটা মেথড বানাচ্ছেন, ভেরিফাই অ্যাড্রেস ফর পাসপোর্ট, কি বলে, অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন ফর পাসপোর্ট। ওকে,
তাহলে for example verify address for passport of a citizen. Okay, verify citizen address for passport. এখন এখানে যেহেতু আপনি অ্যাপ, আপনাদের কারো কি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার আছে যে পেনশনার, পেনশনভোগী গভর্নমেন্টের? এনিওয়ান? আপনার দাদা, নানা? সরকারি, তাই না? ওকে, তাহলে ওনার অ্যাকাউন্টে কিন্তু প্রতি মাসে পেনশনের টাকাটা চলে আসে, কিন্তু উনি যে জীবিত আছে প্রতি বছর ওনাকে একটা প্রমাণ দিয়ে আসতে হয় যে আই এম অ্যালাইভ। ওকে, তো এইটার জন্য আগে কি করতে হতো, যে অডিটর জেনারেলের যে অফিস আছে, জেলা পর্যায়েও আছে, ঢাকাতেও আছে, ওখানে গিয়ে ফিজিক্যালি একবার বছরে একবার ফিজিক্যালি যেতে হতো টু প্রুভ দ্যাট দ্য পেনশনার ইজ অ্যালাইভ। এখন আমি পেনশনভোগী, আমি মারা গেলে তো আর আমাকে পেনশন দিবে না, তাই না? আনলেস দ্য পেনশন এন্টাইটেলস মাই ওয়াইফ। কিন্তু সেটার জন্য তো তাকে কাগজপত্র দিয়ে নতুন করে আবার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। কিন্তু আমি যদি এটা কন্টিনিউ করতে চাই, আমাকে প্রত্যেক বছর এটা আমি একবার যদি দেখা আসে যে আমি বেঁচে আছি, নেক্সট 12 মান্থস আমি মারা গেলেও পাবো। যদি না আমি বলি যে মারা গেছি, আমার ফ্যামিলির কেউ গিয়ে যদি না বলে, তাহলে ওটা অ্যানাদার 1 ইয়ার আসবে, তারপর ওটা অটো স্টপ হয়ে যাবে। তো তার মানে এভরি ইয়ারলি আমাকে গিয়ে এটা অডিটর জেনারেল অফিসে, জেলা উপজেলা পর্যায়ে যেখানে যার যেখানে নিয়ারেস্ট, ওখানে গিয়ে এটা প্রুফ করে আসতে হয়। তো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রসেস টিল লাস্ট লেটস সে আই ক্যান সে ফর, বিকজ আমার ফ্যামিলিতে 2-1 আছে পেনশনার, এই জন্য আমি জানি জিনিসটা। ওকে, 3-4 বছর আগে পর্যন্ত এটা করতে হতো। এখন যেটা করেছে যে আপনি ওই পেনশনের যে অ্যাপ আছে, এই অ্যাপ দিয়ে আপনি লাইভ ভেরিফিকেশন করতে পারবেন। তাহলে আপনার তো ছবি ওখানে আছে ডাটাবেসে, তাহলে আপনি অ্যাপের মধ্যে দিয়ে আপনাকে বলবে যে মাথা বামে ঘোরান, ডানে ঘোরান। ওই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেভাবে আমরা সেট করি না মোবাইল কেনার পরে, দিতে থাকো দিতে থাকো, এইভাবে দাও এইভাবে দাও, তো ওইভাবে মাথা ঘোরাবে, ছবি ঘোরাবে, বললে হাসেন, চোখের পলক ফেলেন, এইসব দিয়ে দিয়ে সে ইমেজ প্রসেসিং করবে, করে আমার ডাটাবেসের সাথে ম্যাচ করবে যে হ্যাঁ এই পার্সনটা, এই পার্সনই আমাকে এই ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনগুলো দিল, এবং এটা সফটওয়্যার ম্যাচ করবে যে হ্যাঁ, সো বলবে যে আপনার লাইভ ভেরিফিকেশন কমপ্লিট। তাহলে ফিজিক্যালি তাকে কিন্তু আর যেতে হলো না। বুঝাইতে পারছি বিষয়টা? তাহলে টেকনোলজি ইজ হেল্পিং আস টু ডু লট অফ থিংস থ্রু অটোমেশন, যেগুলো আগে ফিজিক্যালি এক্সারসাইজ করতে হতো। এই যে কথা শোনেন, তাহলে এই যে পুলিশ অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন, এটাও আপনি অ্যাপের থ্রুতে অটোমেট করতে পারেন। যে আপনি তখন তাকে বলতে পারেন যে সেন্ড মিট লিঙ্ক টু সিটিজেন, এইটাকে কল করবেন, তাই না? ডট করতেছেন, তাহলে প্রথমটার ক্লায়েন্টকে, এই মেথডগুলো বানানো নাই বলে এরর দিচ্ছে, আমরা ধরে নিচ্ছি বানানো আছে, তাহলে এটার ক্লায়েন্টকে, এটার ক্লায়েন্টকে এই মেথডটার ক্লায়েন্ট তো আমি দেই নাই, তাহলে ইমপ্লিসিট ক্লায়েন্ট কি হবে? এইটার ক্লায়েন্টটাই হবে, মানে ইন্সপেক্টর। তাহলে ইন্সপেক্টর সেন্ড করবে, বা আপনি দিস ডট বলতে পারেন। তাহলে সে ভেরিফিকেশন লিঙ্ক পাঠাবে, তারপরে সে কি করবে? ইনিশিয়েট মিটিং, তারপরে সে কালেক্ট করবে, যে কালেক্ট ডেটা ফ্রম চ্যাট বক্স, মিট চ্যাট বক্স। তাহলে এখানে মেথড চেঞ্জ হচ্ছে না? এখানে কিন্তু ক্লায়েন্ট কিন্তু সেম, ভিন্ন না। Same police inspector sending the meet link, then initiating the meeting, and then at the end of the meeting collecting the data from the chat box given by the citizen.
সে কোশ্চেন করছে, তার অ্যান্সারে সে যেগুলো টাইপ করছে সেগুলো, এবং তাকে বলছে যে আপনার বাসাটা একটু দেখান ভিডিওটা। হ্যাঁ, আপনার মোবাইলটা নিয়ে বাসার বাইরে যান, গিয়ে বাসার অ্যাড্রেসটা গেটের সামনে ধরেন। হ্যাঁ, তারপর আপনি মোবাইল অন রেখে আপনার বাসার ভিতরে ঢোকেন, তো সে দেখতেছে ক্যামেরাতে, সে ভিডিও ক্যাপচার হয়ে যাচ্ছে। তো তাহলে এটা এখন ডিজিটালি করা সম্ভব যে আপনি আসলে ওই বাসায় থাকেন, এটা ফিজিক্যালি না গিয়েও এটা ভেরিফাই করা সম্ভব যদি বাসার আউটসাইডটা এবং বাসার নেম প্লেট, বাসার অ্যাড্রেস যেটা লেখা থাকে বাসার নেম প্লেটে, ওগুলো সহ দেখে যদি আপনাকে একটা ওয়াক থ্রু করানো যায় এবং আপনি আপনার বাসায় ঢুকলেন, তাই না? তো এগুলো পসিবল। তাহলে এখানে এইভাবে মেথড চেইনিং খুব পপুলার একটা জিনিস। তো সেরকম এখানেও আপনি এটা করতে পারেন। তাহলে এগুলো আপনারা বের করবেন, ঠিক আছে? এক্সারসাইজ থাকলো, ক্লাস অর হোমওয়ার্ক। তাহলে মেথড চেইনিং আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম। ওকে, আচ্ছা, আমরা অ্যাটেন্ডেন্সের পরে ব্রেক দিব। তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সের টাইম হয়ে গেছে, এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আমরা ব্রেক দিই। আচ্ছা, লেটে কে আসছেন? আপনি 40-এ আসছেন, 1:40-এ। কত নাম্বার? দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কত নাম্বার? হ্যাঁ, আচ্ছা দেখেন 24 মনে হয়। আচ্ছা, আপনি 1:40-এ ঢুকছেন, তাই না? হয়ে গেছে মানে দুজন পয়সা দেয় নাই, ড্রপ করে ফেলছে। 30 কমে গেছে দুজন। আজকে কয় তারিখ? এটা যদি 13 হয়, এটা হবে 14। আর আজকে হলো 19। বলেন। এটা যে আপনি লেট করাটা আপনার অ্যাক্সিডেন্ট নাকি আপনার অভ্যাসগত? আপনি কি বাঙালি টাইম ফলো করেন না প্রপারলি পাংচুয়াল? এইটার তো একটা, এটা হচ্ছে সেটা বলবে। হ্যাঁ, আপনার একটা দুইটা হওয়া মানে কি এটা আপনার ইন্টেনশনাল না, কিন্তু আপনি যদি এরকম হইতেই থাকে তার মানে এটা আপনার হ্যাবিচুয়াল লেট। তো হ্যাবিচুয়ালি লেট যদি প্রমাণ হয়ে যাবে, এখন কখন প্রমাণ হবে হ্যাবিচুয়াল লেট? এইটার আমরা একটা নাম্বার ঠিক করছি যে 6 দিন যদি আপনি এরকম এন্ট্রি হয় তাহলে আপনি হ্যাবিচুয়াল লেট। তখন আপনি গ্রেট কার্ভিং অ্যাডভান্টেজ পাবেন না, আপনি যা আর্ন করবেন তাই আপনার গ্রেট। আপনি তো আজকে প্রথম, তার মানে এটা আপনার অ্যাক্সিডেন্টাল। 5টা পর্যন্ত আমরা অ্যাক্সিডেন্টালি ধরে রাখবো, 6 হইলে তখন আপনি মানে, তার মানে এখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, এখন আপনি ইচ্ছা করেই লেট আসেন অথবা আপনার এটা অভ্যাস। কারণ আপনি যদি প্রতিদিনই 10-15 মিনিট লেট আসেন, আপনি চাইলে প্রতিদিন 10 মিনিট আগেও আসতে পারেন। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট 15 মিনিটস আর্লি, তাই না? তো আমি যদি 2-4 দিন ট্রাফিক জ্যামে পড়ে দেখি যে লেট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি বুঝবো যে এটা, তাহলে আমার আই হ্যাভ টু স্টার্ট লিটল আর্লিয়ার। কিন্তু আমি যদি এটাই কন্টিনিউ করতে থাকি তাহলে তো আই ডোন্ট সিম্পলি কেয়ার আর আই ডোন্ট রেসপেক্ট দ্য পাংচুয়ালিটি, যেটা আমরা এখানে করে থাকি। তাহলে আপনি আমাকে, আমি কোনো, আমারও অ্যাক্সিডেন্টাল ক্লাস মিস হতে পারে। অ্যাক্সিডেন্টাল তো অ্যাক্সিডেন্টাল, এটা সবার ক্ষেত্রে হতে পারে। কারণ আপনার এখানে এন্ট্রি হওয়া মানে এই না যে আমি ধরে নিচ্ছি আপনি পাংচুয়াল না বা আপনার অভ্যাস ভালো না, লেট আসাটাই আপনার, এটা আমি ধরছি না। এটা জাস্ট ডাটা কিপিং। ওকে, জাস্ট কিপিং দ্য ডেটা। এটা পরে বোঝা যাবে সেমিস্টারের শেষে যে আসলে এটা আপনি মানে অন পারপাস লেট করাটাই আপনার অভ্যাস নাকি আপনি হঠাৎ করে 2-4 দিন হয়েছে, বুঝেন নাই? আর কি লেটে আসছেন? হ্যাঁ, কত নাম্বার?
19 তো নাই, 18 কয়টায় ঢুকছেন? একটা 9 আসছে। আচ্ছা, আপনি 21 কয়টায় আসছেন? 2:25। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়ান 1 মিনিট। 2:25 শেষ মুহূর্তে। আচ্ছা, তারপর আর কে আসছেন? 15। আচ্ছা, দুইজনে একটা 9 আসছে, ঠিক আছে। আর কে লেট? একটা 9 আসলে আপনারা মিস করলেন কেন? একটা 10 পর্যন্ত আমাকে বলতে হবে, বলবেন যে আমি 10-এর মধ্যে ঢুকছি স্যার, হ্যাঁ, তাইলে পরে আপনার ওখানে এন্ট্রি হবে না। 10 পর্যন্ত ইজ ওকে, কারণ 10 মিনিট টাইম তো এটা থাকেই, কারণ আইরাসও আমাদের বলে 10 মিনিটের মধ্যে সাবমিট করতে। সো আপ টু 10 মিনিটস লেট ইজ ওকে, কিন্তু সেটাও হওয়ার দরকার কি, আপনি আগে আসবেনই যখন, আসেন না আগে। আর যদি আইবিতেই থাকেন, অন্য ক্লাস থেকে এসে 10 মিনিটের মধ্যে আসাই যায়, 20 মিনিটের মধ্যে আপনি আরেকটা প্রিভিয়াস ক্লাস থেকে আসতেই পারেন। সেটা ডিএমকে তে হলেও পারবেন, জুবিলিতে হলেও পারবেন, যদি না আপনি ক্যান্টিনে ঢুকে খাওয়া দাওয়া করেন। ওকে, তো খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা আপনি সাথে ক্যারি করবেন, কলা বিস্কিট, ভালো খাবার, জাঙ্ক ফুড না করে বাসা থেকে নিয়ে আসতে পারেন, করে এটা করবেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন এই আপনাদের এই লেট দিক থেকে আমি না আবার ল্যাবের অ্যাটেন্ডেন্স মিস করে ফেলি। 10 মিনিট হয়ে গেছে নাকি? না, হয় নাই। বলেন, ল্যাবে কারা আছেন? 2 4 3 5 6 8 9 10 11 12 14 13 আসে নাই আজকে? বলেন না কেন, বলছেন না? ঠিক আছে, তাহলে 3 জন আজকে আসছে না। আজকে অ্যাটেন্ডেন্স এত ভালো কেন? তো মানে ওই কুইজ আর পরীক্ষার জন্যই কোর্স রেজিস্ট্রেশন করছেন নাকি? হ্যাঁ, ইন্টারপ্রিটেশন অনেকটা ওইদিকে চলে যাচ্ছে না? আচ্ছা, এনিওয়ে